یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع رامپور کے پٹی کلا گاؤں میں، جہاں 21 دسمبر 2016 کو سماجوادی پارٹی کے 34 ودھان سبھا سوار ٹانڈا سے پرتیاشی جناب عبداللہ اعظم خان صاحب نے مشن 2017 کے تحت ایک وشال چناوی جن سبھا کو سمبودھت کیا۔ اس موقع پر پٹی کلا گاؤں کے لوگوں نے جناب عبداللہ اعظم خان صاحب کا تاریخی استقبال کیا۔ جناب عبداللہ اعظم خان صاحب اتر پردیش سرکار کے قداور منتری جناب اعظم خان صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ اس وشال چناوی جن سبھا کے آرگنائزر رہے جناب محمد حسین صاحب اور ان کے بھائی جناب اکرم پہلوان صاحب۔ اس وشال جن سبھا کو جن کی نگرانی میں آیوجت کیا گیا ان لوگوں کے نام ہیں جناب اسلام بلی صاحب سدسیہ ضلع پنچایت، جناب حاجی عابد حسین صاحب، جناب فہیم پہلوان صاحب اور مشہور شاعر جناب خالد سلطان پوری صاحب۔ نظامت کے فرائض انجام دیے ایڈوکیٹ جناب تکمیل احمد صاحب نے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پروگرام کا خاص ویڈیو۔ کہ آپ تھوڑی دیر اور خاموشی بنائے رکھیں۔ ابھی آپ کے سامنے آپ کے جانے پہچانے جناب خالد سلطان پوری صاحب نظم پیش کریں گے۔ خطیبانہ درخواست ہے کہ خاموشی بنائے رکھیں۔ میری جناب خالد سلطان پوری شاعر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آئے اور اپنی نظم پیش کریں۔ بہت شکریہ بڑے بھائی۔ دوسری بار میرے لیے حکم ہوا ہے قتل ہونے کا۔ پہلی بار بڑے بھائی تکبیر صاحب نے وہاں لگایا جہاں عبداللہ بھائی کا انٹرویو چل رہا تھا، اور اب اس وقت لگا دیا کہ نصیر چچا یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ ایسی پوزیشن میں بولنے والے کی 100% موت ہوتی ہے۔ بہرحال میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ تیار ہیں؟ میں نظم پیش کرنے کے لیے میں نظم حاضر کرتا ہوں جس کا حکم ہوا ہے۔ دیکھیے، میں جناب عبداللہ اعظم صاحب سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم گاؤں کے لوگ، ہم دیہات کے لوگ اتنے سیدھے ہوتے ہیں عبداللہ بھائی، کہ کسی گاؤں میں ایک لڑکا پولیس میں ایس پی ہوا، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، اور وہ سلیکشن کے بعد جب اپنے گاؤں آیا تو اس نے کہا دادی میرے حق میں دعا کیجئے، میں پولیس میں ایس پی ہو گیا ہوں۔ تو دادی نے کہا کہ بیٹے محنت اور ایمانداری سے کام کرنا، خدا نے چاہا تو ایک دن داروغہ بھی ہو جاؤ گے۔ میں ان لوگوں کے درد کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ذرا ایک بار ذرا زوردار تالیوں کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لت بہت بری چیز ہوتی ہے۔ امر سنگھ کو جے پردا کی لت ہوئی اور مجھے تالیوں کی ہو گئی، اور یہ آپ نے ڈلوائی ہے۔ نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہمارا فلسفہ کیا ہے۔ میری نظم کا کردار سوار ٹانڈا کی عوام، کہ ہمارا فلسفہ کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، ہمارا فلسفہ کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے۔ سنو عبداللہ اعظم، دل اگر سینے میں رکھتے ہو، ہم ایسے لوگ ہیں بربادیاں جن کا مقدر ہے، جنہوں نے آج تک انصاف کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ہمارے کھیت کھلیانوں پہ بجلی اب بھی گرتی ہے، یہاں بدلاؤ ہم نے آج تک ہوتا نہیں دیکھا۔ چمکتے روڈ، جگمگ لائٹیں سنتے رہے ہیں ہم، چمکتے روڈ، جگمگ لائٹیں سنتے رہے ہیں ہم، ہماری بد نصیبی آج بھی ہمراہ چلتی ہے۔ ترقی نام کی چڑیا کو اب تک ڈھونڈتے ہیں ہم، ترقی نام کی چڑیا کو اب تک ڈھونڈتے ہیں ہم، خدا جانے کہاں رہتی ہے، کس آنگن میں پلتی ہے۔ یہ چڑیا ہو تمہارے پاس تو ہم کو بھی دے دینا۔ کبھی ٹھاکر، کبھی ایک شاہزادے سے محبت کی، کبھی ٹھاکر، کبھی ایک شاہزادے سے محبت کی،
मगर ये इश्क का सावन भी यौवन तक नहीं पहुंचा। वो आजादी के 70 साल का सूरज जो है सूरज, अभी भी वो हमारे घर के आंगन तक नहीं पहुंचा। वो आजादी के 70 साल का सूरज जो है सूरज, अभी भी वो हमारे घर के आंगन तक नहीं पहुंचा। जहालत गोद लेती है हमारे नौनिहालों को, जहालत गोद लेती है हमारे नौनिहालों को। गरीबी ने हमें चारों तरफ से आके घेरा है, हमारी प्यासी आंखें ढूंढती हैं एक मसीहा को। नजर डालें जिधर मायूसियों का ही अंधेरा है। तलाशे यार शायद अब हमारी खत्म हो जाए, तलाशे यार शायद अब हमारी खत्म हो जाए। उम्मीदें तुमसे बांधी हैं, निगाहें तुम पे ठहरी हैं, मगर अब्दुल्ला आजम तुम हमें मायूस मत करना, मगर अब्दुल्ला आजम तुम हमें मायूस मत करना। मोहब्बत के तकाजों को निभाना जानते हैं हम, मोहब्बत के तकाजों को निभाना जानते हैं हम। हर एक मेहमा को पलकों पर बिठाना जानते हैं हम, मगर धोखा करे कोई नवाबों की तरह हमसे, फिर उसके हाथ से दामन छुड़ाना जानते हैं। मगर धोखा करे कोई नवाबों की तरह हमसे, फिर उसके हाथ से दामन छुड़ाना जानते हैं हम। छतें सोने की और चांदी की दीवारें न मांगेंगे, छतें सोने की और चांदी की दीवारें न मांगेंगे, मगर जो हक हमारा है वो जायज हक दिला देना। कभी जो चोट खा जाए मोहब्बत में तुम्हारी हम, तो अपने हाथ से आकर जरा मरहम लगा देना। आखिरी मिसरा पढ़ता हूँ नज्म का, और चाहता ही हूँ कि आप सब इस बात की तायद करें कि मैं जो आपके जज्बात वहां तक पहुंचा रहा हूँ मैं वाकई सच कह रहा हूँ, और आप तैयार हैं। अब्दुल्ला आजम साहब को अपना एमएलए बनाने के लिए आप बेचैन हैं। मैं फिर ये बंद पढ़ता हूँ कि छतें सोने की और चांदी की दीवारें न मांगेंगे, मगर जो हक हमारा है वो जायज हक दिला देना। कभी जो चोट खा जाए मोहब्बत में तुम्हारी हम, बस अपने हाथ से आकर जरा मरहम लगा देना। बस इतनी शर्त है और तुमको अपना वोट देते हैं। भाई आपको शिकायत थी कि खामोशी नहीं है, और खामोशी बनी हुई है, मजा नहीं है, अभी और पढ़िए। दोस्तों, नसीर अहमद खान साहब यहां तशरीफ लाने वाले हैं। उनके बारे में ये मशहूर था कि उनके बारे में ये मशहूर था कि बड़े सख्त मिजाज हैं, लोगों के साथ बदअखलाकी से पेश आते हैं। लेकिन बखुदा 2014 के लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले हमारे उस वक्त के बहुत करीबी दोस्त जनाब रियासत प्रधान जी को जब हमें समाजवादी पार्टी में शामिल कराना था, तो उस दौरान हम नसीर अहमद खान साहब के घर पर हमारा कई बार जाना हुआ, और मैंने जो वहां पर देखा, मैंने देखा कि वो लोग जो इस गुमान में रहते हैं कि हम अपनी दौलत और ताकत के बल पर कुछ भी कर सकते हैं, मैंने उनके गुरूर को वहां पर चकनाचूर होते हुए देखा। मैंने उन लोगों को जिनके पैरों में टूटी हुई चप्पल, फटे हुए कपड़े, मैले कुचैले कपड़े, उन लोगों को नसीर अहमद खान साहब को उनके साथ खुशगवार मूड में बात करते हुए देखा। तो मैंने जो महसूस किया, मैंने वो 4 मिसरों में बयान करने की कोशिश की है। हालांकि नसीर अहमद खान साहब की शख्सियत 4 मिसरों में कैद होने के काबिल नहीं है, लेकिन मैंने एक तस्वीर खींचने की कोशिश की है, और अगर मैं सच कह रहा हूं तो एक बार फिर मेरी तायद होना चाहिए। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं कि जब तेरे नजदीक आकर मैंने पहचाना तुझे, जब तेरे नजदीक आकर मैंने पहचाना तुझे, तेरे आगे हर कोई फीका मुझे लगने लगा। जब तेरे नजदीक आकर मैंने पहचाना तुझे, तेरे आगे हर कोई फीका मुझे लगने लगा। और ए दवा समझा है मैंने जब तेरी तासीर को, तब से कड़वा नीम भी मीठा मुझे लगने लगा। बहुत खूब जनाब
खालिद सुल्तानपुरी साहब, और जैसा कि हम लोगों को इत्तला मिली है कि बस कुछ ही लम्हों में अली जनाब नसीर खान साहब हम लोगों के बीच में पहुंचने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सियासी जलसे कवर करें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं मुशायरा करा रहे हैं तो मुशायरे की कवरेज कराना चाहते हैं तो वो भी हम कवर करते ही हैं। जी हाँ, हमारी वेबसाइट है mushairalive.com, हमारा व्हाट्सएप और कांटेक्ट नंबर है 9997640286। मुझे इजाजत दीजिए। शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।